What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing wrong. Исключение, вот это тот же самый чувак, который останется до... Ну, тут другой мужик, тут другой сидел. Mr. Holmes? Mr. Holmes. То есть нужно вернуться, короче, в хижину и к судовому. Угу. Да, судовой журнал. Ой, как много всего. Скорость реакции. Ой. Только началось? Да что-то я не знаю, где А были. где все остальное? Они сбросились по ходу. Ага, странно как-то. Ну да, это как раз. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. А почему они скинулись-то? Я что-то не понимаю. Ну, значит, они они, короче, были не нужны для... Теперь для этого. Для пацана. Дедукция. Все, по-моему, все перебрала. Надо больше рассуждать. Надо еще к Ватсону сходить, чтобы он помог восстановить события. О, какая здесь тряска. Интересно, труп там до сих пор валяется? Вряд ли. Ну, кровище можно было выбрать. Что там, кит? Угу. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Шепард. This is the Шепард. log Ой, notes как for много. June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. That should do it. Now I am ready for the experiment. За Ватсоном нужно. Угу. Да, надо. Блин, почему Ватсон не со мной? Где он шатается? Судовой журнал. А что значит морда? Это типа задание для Уиггинса. Уиггинс это мелкий пацан, да. О, мы теперь узнаем. Так, судовой журнал с морского единорога за 83 год. На первых страницах удалены. А здесь надо применение найти. Был обнаружен в судовом журнале. Ладно, надо за Ватсоном, Уиггинсом. Вот так, наверное, если в начале игры не выйдешь на улицу, просто посмотреть там пацана. Да, будешь думать, кто такой Уиггинс, да.
начнут начинать с более поздней части игры. Хотя, наверное, сейчас расскажут, кто такой Уиггинс и где его найти. Наверняка. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ну-ка, выгляни в окно. О, псина, псина, псина. Собака. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Здесь хоть склада поменьше у него. Ну, Не такой жирный. да. Так, ну-ка. Ой. Нет, я не хочу с ним разговаривать. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No. But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Свинота. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Декстер. Все, зови Уиггинса. Он И ещё посмотри не в этот, в говорит. телескоп ты смотрел, я не помню. Не-а, сейчас посмотрю. This is where I keep my my archive. мне в I can архиве always ничего consult with it, if needed. Да, он такой в припрыжку ходит, такого не было. Да. Все еще хочешь, чтобы я в телескоп смотрела? Нет, зачем ты второй раз смотрел туда? Потому что случайно нажала. А я думал, ты... Мешок с говном. Ой, эти булки, блин, во вторую часть перешли. Эй! Wiggins, could you come upstairs, please? Страшно. Везде. At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Сначала мясную лавку. Опять это Whitechapel. Тот самый район, где мы начинали в прошлую игру. Угу. Черт. Интересно тут у вас. Фу. А, уже нарисовали, куда Мгм. бить. Ватсона. Ща будет Well, игра. here we are in the preparation room. I can't say that I Кинуть like the копье. smell of it much. Метнуть What do you копье. intend to do? To indulge myself in a little experiment.
The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Хорошо, я в курсе. Задержать дыхание. Ой, какой-то дерьмично. Можно я... А здесь пропустить уже нельзя. Не прицеливаясь. Но здесь, наверное, нет этих тупых мини-игр. А это что? А, вот. Это удерживать не надо. Блин. Он сам, да? Да. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Так мне надо было носить... Что-то я не понимаю. Ладно. Сила... Holmes, you should try to aim better. Сейчас, Надо And подожди. в throw as середину hard as попасть, you ну, в can. плане этот, Наверно. где крутится эта Да, борда. да. Ой, смотри, все Она больше всё и больше и больше. больше. Для тупых. А я все ниже и ниже бью. Блять, это тяжело на самом деле, блять. Я вот знаю, это нацелиться, держать- когда он вот так вот, блять, хуячит. Ну, задержать дыхание. Можно я попробую? Нет. А вон пропустить есть. Ты, блин, если у тебя 500 раз подряд не получится. Мне кажется, уже попало. Ну, блин, такая игра. О. Наконец-то. С 30-го раза. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical В моем luck. случае удачи. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Ну, полюбас-то тот чувак, потому что он же тоже моряк, он сильный. Больше на Так а почему именно, ну, с такого расстояния метать? Потому что такое помещение было. Плюс, нет, подожди, я не дослушал. Плюс там оно было не под таким углом, оно было чуть ниже, то есть как будто вплотную подошли и воткнули вот так вот, хоп, вот так вот прям, хоп. Оно не было вот, ну, вот так вот, то есть его не метали, его кто-то вот так вот снял и такой подошел, так, хдыщ. Да даже сделать, чтобы хдыщ, нужна сила больше, чем у ребенка. Но поменьше, чем метать, так что как бы... Ну ладно, игра знает лучше. Скотланд-Ярд. В плане Шерлока. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Блин, я на секунду подумал, что это не Шерлок, а какой-то другой мужик стоит. Да ладно. Ну ладно, так. Помнишь, на чем остановились-то? Нет. Какого-то чубрика, сына захватили в полицию. И все. Больше не помню. Ну мы в полиции его... А, нас вызвал этот. Ой, села играть Шерлока и зевать начала.
Вот, убийство Питера, который был прибит Мы, короче, копьем. приехали сюда, чтобы нас вызвал Лестрейдж. Во, точно вспомнил. Так что идем к нему. Нас здесь, помнишь, нас через чувак... Осмотрите вещи Лайма Хартли в комнате для улик. Мы же вроде осмотрели. Кто такой Лайм Хартли? Жен Питер. Кто такой Лайм? Я уже все забыла. Ну, пойдем осмотрим. Потом вспомним по дороге. Лайм. Блин, подожди, надо вспомнить, кто такой Лайм. Разговор последний. Вот нас помнишь, чувак? Не-не, вот Скотланд-Ярд приемный, вот как раз. Такая Лайм Хартли, кто? Я забыла. У нас новый Лайм Хартли. Ну. Хорошо. А кто это? Я просто уже Ну, пока мы с ним не знакомы. Получается. Просто откуда он к нам пришел? Ну, откуда мы о нем узнали? Я не могу вспомнить. Он просто новый подозреваемый, который обнаружил этот Скотланд-Ярд. Как? Нет, подожди, он как-то... Он был этим, что ли? Подельником? Нет. Нет. Даусон Ниллиган. Нет, короче, как-то... These are the как-то suspect's вышли, не могу belongings. вспомнить. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. В лабораторию надо будет. A pen. Nothing unusual about it. Я думала, это сигарета. А во втором ящике что, не помнишь? Ниллигана, ну... Это вот все, да. сына. Блин, как же мы наткнулись? Надо, короче, что ли было пересмотреть. Надо будет сходить и... Приложить Мгм. к отпечаткам, которые уже, по идее, должны были надо исчезнуть. Теперь пошли допрашивать Лайма Хартли. Так, сейчас вспомним, кто это. Что-то не припоминаю. Кто укажет? Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Шрам. Хохлатая синица. Яблик какой-то. Что-нибудь на руках. That's all for now.
Пойдем сначала ботинки проверим. Видимо, нужно сначала ботинки потыкать в следы, чтобы типа убедиться, что это его ботинки, след совпадает размер, чтобы потом к нему прийти. И сказать, ткнуть его в ботинки. Ну, смотри, дедуктивный анализ судьбы. Да, это да, так, да. подсказка, типа, чтобы мы не скучали. Все, я вспомнил, просто. Каять. Больше, по-моему. А, нет. Идеально. These boots match the footprints exactly. Очень будто следы прям поверх текстур, ну что-то такое было. Теперь нужно письмо прочитать. Чернила восстановить. А чему там еще можно было применение найти? Чернила и все. Нет, вот ниже. А, 83-й год надо было проверить, по-моему. Мы сейчас домой все равно пойдем посмотрим. Улица Бейкеров. Любитель этих стартеров. Ага. Следы Хартли и нет садовника. Так, Бейт совпадает с следами Вуденсли. Что оказывается его присутствие там. Джудит Керри отрицает, что он работал садовником. Ну, может быть. Так, скорее всего. Типа просто повезло. Не знаю, ну, пока что я не понимаю ничего. Вот, поэтому... Пойдем разгадывать письмо. Что сидим? A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. Может, что-нибудь новенькое? Только все старенькое. Сколько она там будет стоять? I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. После... А еще раз. First condition, all 7 reagents семь should be реактивов. used. Second condition, orange Оранжевый, reagent третий по should be the счету third после one in синего. the sequence after the blue reagent. Third condition, И colorless бесцветный reagent should be после added after the orange reagent. Здесь третий по счету, а здесь он четвертый идет. Нет, смотри, сначала синий, потом раз, два, три. Третий по счету после. Так, сначала идет синий. Наливаем. Так, дальше пошел зеленый.
Синий. А почему здесь два оранжевых? Ну вот два оранжевых. Попробуй, короче, не... Бесцветный после оранжевого идет. А, все, поняла, синий. Уже не получится. Все получится. Оранжевый. А синего-то больше нету, чтобы после него был третий. Бесцветный. Оранжевый. Все. Подожди. Сейчас посмотрим, что там. И бесцветный. Все, я все сделала. Что за дерьмо? Done. Now I can proceed further. У тебя Нельзя... что было по химии 2? Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. А как получилось, что третий, если ты после синего 2 раза, блин, использовал этот? Потому что учи химию. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Интересно. Так, и 83-й год. This is where I keep my post. My archive. I can always... My archive. I can... Что-то, походу, не так. Акции. Акции были в дневнике. В судовом журнале. Вместо вырванных страниц. И куда его применить? Ага. Не знаю. Ну ладно, пойдем поговорим. Ой. Угу. Вот все кассеты цепляет. Please escort this suspect for interrogation. Так. Это про записку, наверное, первая про ботинки. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. А, ботинки. Подходят. Да. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Ничего не сказал. Что мне эти ботинки, да? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Письмо? Угу. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Ну-ка, еще раз присутствует. Это в чем прикол?
Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? У него руки же ведь. Садовник? Садовник, либо очень ухоженный сад. Значит, мне кажется. Или еще раз ботинки. Работает Садовником садовником. возможно. Давай садовник. Because you are the gardener at Woodman's Lee. Почему тогда бабка I'm not. утаила это? How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads. But now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Идти к той бабульке, спрашивать, где там. Либо сразу идти сначала. А где инструменты? Скорее всего, в том домике, в верхнем, там еще, помнишь, еще один Пойдем есть? сначала к бабке, спросим у нее про Пойдем. садом. Или сначала инструменты найдем. Мне кажется, сначала к бабке нужно будет подойти. Locked. Ну да, теперь точно к бабке. Так, бабка. Сразу спросим или попросим доступ? Давай про Хартли все равно спросим. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Да, сразу видно. Там Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. пипига, так. Thank you, madam. Что произошло? Так, мне дали ключ. Заглянул такой. Let's see what could be hidden here. Где там ты? Мы можем попозже продолжить. Не. Так. Угу. Пол в сарае. Доски. Плохо подогнанная доска. Хоп. А вот и то, что спрятано. А, шкатулка, да, которая там стояла. Как громко было. Let us see what is in this box. А, нет, поворачивайте цилиндры, чтобы получить единую линию. Некоторые линии обманчивы. Ех. Разные элементы кручения. Единую линию... А, все, я поняла. Да, не очень-то и сложно. Записано. A bundle of letters in a woman's hand.
with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Лайм, мой дорогой, вы были так добры ко мне все то время, что я вас знала. Я не могу описать свои чувства, но считаю их греховными и ни к чему хорошему они не приведут. Я боюсь того, что может случиться. Я боюсь идти против Бога. Я благодарю вас за заботу, но я не могу оставить человека, с которым меня соединил Господь. Это была его воля, и мой муж — это мой крест, который я должна нести. Он превратил мою жизнь в ад. Но синяки сойдут, и вам не нужно волноваться обо мне. Пришел садовник. Разрулил. Да, разрулил. А там, по-моему, дальше письма, наверное, еще были, да? Ну ладно. А у кого спросить? У Хартли или у бабки? У бабки. Потом и у Хартли еще спросить. А, нет, все. Это все, что было. И все. А бабка знала, что они здесь спрятаны? Ну, наверняка. Можно было и подальше спрятать. Они стояли в этом. Ну, там, короче. То есть, скорее всего, их увидел этот муж ее. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? You. Я говорю, если хочешь, можно... Нет, любовные письма. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Найти экипаж. Ну-ка, давай тут пошаримся в мозгах. Невинный флирт. Было доказано, что Лайм Хартли фильтровал жену Питера Керри, даже влюбился в нее. Но это не вышло за рамки страстных, но безобидных писем и слов. Фильтровал. Присутствие Хартли в Уинсле ночью быстро объясняется его увлеченностью к Джудит Керри и тем фактом, что он работал садовником. А, невиновность доказывать. Но может быть... Ну, мне кажется, он убил из-за того, что, типа, этот муж ее обращался с ней плохо, все дела. Ну, типа того, знаешь. За геймплей. А, нет. Ну, пусть пока так будет. Типа... Да, пока что будет так. Посмотрим, там еще экипаж не видите. Могли дать. Ну, теперь... Ну, типа виновен. Но мы пока не будем. Просто что за пацан, кто его послал? Ну да, как-то слишком много всего остается без внимания. Тут же и простенькая игра, поэтому... Это нам Байкер-стрит нужно на улице. Выйдем. Кто такой? А, все. Да мелкий этот, да, пацан. Съем лимончик. Держись. Какой он кислый.
Ничего так Mr. долго. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Том Холланд. Хью Паттинс, матрос, Джеймс Ланкастер, рулевой, Патрик Кернс, гарпунщик, Рольф. This man is a harpooner, Ладно. and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Время спустя. 2 hours later. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Я думала, у них другие деньги. И чё? Я хочу поехать. Подумай сначала эти. Ладно. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Пойдем, короче, это, морячком. Ща у сына цеплю, как настоящих моряков. Так, они очки не носят. Ну, Вот, давай такой. шапку. Ну-ка. Какие там шапки моряки носят? Я не знаю. Ну точно не это. Да типа никакое. Можно его, Лысым сделать. да. Типа облысел. Вот так лучше. Так? Да, типичный моряк. Мне кажется, нет, слишком старый. Вот так. Ну, Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Ну, в другом согласна. Ужас такой. моряк или- Ой, не успела открыть эти чертоги разума. Она ничего не отличается от... Да, это тот же самый. Где, помнишь, первая игра была. Да. Прикольно узнаваемые места. Ну, скорее всего, нет, вот он. А, рестлинг, да, сейчас надо будет. Блин, ладно. Hello there. Are you Cairns? What do you want? I've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Сейчас она будет очень быстро, наверное. Сейчас следить за выражением лица Патрика Кернса. Чтобы угадать его движение, надавить, держать, ослабить. И действуйте наоборот. Следите за выносливостью. Ладно, попробуем. Так, значит, левая атака, правая защита. Чё-то я не... Типа, видишь, он когда... А так Надо- мне надо- удерживать или нажимать? Левую нажимать, правую удерживать защиту. Стой.
Я не понимаю, что от меня требуется. Смотри еще на его лицо. То есть, видишь, он не сильно сопротивляется. Держи пока. Когда он, короче, вот, да, вот так. Смотри, как, видишь, напрягается защита. Вот так расслабляется. Напрягается. Что за хрень? Напрягается. Расслабился. Напрягается. Держи просто. Сейчас, стой. Все, давай. Пару раз. Все, раз. Можно я, пожалуйста? На, я просто не понимаю, блин, дичь какая сраная. Сейчас. Надо бы турнир посмотреть. Что выносливо заканчивается? Да. Чё у него зубы розовые? Неа. Ты так не победишь. Надо резким рывком сделать это все. Давай делать наоборот. Блин, может просто пропустим? Не, я его победил. Всё. Ну давай, что будешь 2 часа побеждать его. Да. Почти. Блин, это самая тупейшая хрень, какая только могла встретиться в играх. Блин, долго так будет сидеть. Это же мужская игра. Ща. Давай.
Е. Ну, да, спасибо. Молодец. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Давай еще раз. Ну давай. Иначе просто он нам не скажет. Ну, мы не сможем его убедить. Ладно, давай. Давай Это можно сначала давай мы сначала его составим. обсмотрим. Ну, что-то я не вижу корабля рядом. Не. Он же моряк. Прикольно, борода с этой стороны смотрится. Ну да, как прям настоящая. Ну, у него такая вообще нормальная борода. Курильщик, желтые ногти. Да. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Придется еще раз это делать. Давай попробуем. Ха! Глаза в глаза. Ого, фига себе, он, блин. Он, наверное, сейчас сильнее, ну, жестче будет. Наверное. Мне началось читать еще. Ой, он так делает? Защищается. Атакует. Что делает? В этот раз я его быстро прошел. Мастер мышки. Да. Нажатие. Well, good for кнопок. you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Ah, of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumours about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes.
I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Интересно, это как раз отец этого. And who was he? Пацана. I dunno. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Не заметил ничего. Сейчас нам будет мини-игра. Не хочу игру. Here it is. Вообще не Все, заметил. я вернулся. Не, просто иди. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Care to lose another 10 shillings? Нет. Все нормально, армресом, все дела. Как он так вот смотрит на тебя. Не хочешь сходить в туалет? Нет. Ну-ка, что тут у нас? Да, что ты фигня не делать. А дальше что? Ну, с Нильганом можно поговорить, наверное. Сейчас. По крайней мере, вот это для начала. Ну так-то ладно. Он 100% там был, но... Но у него, может, у него нет мотивов, на мой взгляд. Потому что если он хотел бы отомстить или что-то такое, он бы отомстил бы, ну, давным-давно раньше бы пришел к нему. Ну так, ну здесь больше нечего делать. Скотланд-Ярд? Да, давай пойдем с этим. Ну там, не знаю. Ну, с пацаном попробуем поговорить. Нам нужен рандом, да?
подойди к этому человеку. Да, вот к этому, например, он скажет, так, Шерлок Холмс или... At your service, Mr. Holmes. Отлично, короче, все его узнают, кроме тех, кого надо. Да. Наверное, уже привыкли к этой клоунаде. Справа. What am I doing here? I've done nothing wrong. С ним нельзя говорить. I'm not saying another word. Блин, куда эту записку можно? How is the investigation going, Mr. Holmes? Да никак. Do you have any idea who the murderer is yet? Даже... А если... Давай там сейчас все. Нет. Ну, шкатулку мы нашли. Ну, мы здесь все уже смотрели. Акции куда-то приложить нужно. То есть найти место, откуда... Вырваны были. Да. А он справа, смотри. Что там? А, это мы нашли Патрика Кернса. КТЖД. Ну, и как на эту КТЖД попасть? А может, в дом можно сейчас попасть? Это их? Бабки? Да. Вряд ли. Либо, может быть, еще здесь что-нибудь есть? Не, здесь ничего нет больше. Свет. Это свет там падает. Ничего нет. Не, в дом нас не пустят. Тогда что ли в этом у себя дома что-то делать? Я уже была там. Он вообще наотрез отказывается. Как бы, ну, на его месте я бы полистала газетки 83-го года. Но Шерлок не хочет. My arc. А еще My справа. archive. Да, я уже смотрела. My archive. I can always consult with it if needed. This is where I keep... Не. You met Patrick Cairns. My analysis table. It is useful for my work. Так, сохраним. Скотланд-Ярд. Это вообще как сама думаешь, что? Да, без понятия. Как бы у садовника хороший мотив, а у моряка возможность. Комната улик. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. Номер 8532. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however.
наверное. Угу. Так. Не, так точно. Давай попробуем. Пока невиновность. Идем. Так громко было. Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Хорошо, давай с этим с Хартли поговорим. Да, я не смогу с ним говорить. I'm not saying another... Ну ладно, тогда Хартли будем обвинять. Ну, просто больше некого. А больше прям вообще некуда и не... Некуда, все. Написано, типа, пора делать выводы. Ты его хочешь обвинить или помиловать? Хз, на самом деле. Ну просто типа этот труп, он с моряком тем сидел, пил, и они, ну, курил он. Я не знаю, бля, без разницы. Ну тут вообще не хватает, блядь, информации, чтобы кого-то обвинять. Как бы, что-то какая-то херня полная. Ну и типа, что я должна просто рандомно тыкать? Ну, блядь, вот этого тогда обвиню. Здесь просто реально рандомно придется тыкать. Нажми на тап. Вот, задание. Типа у нас либо вот этот чубрик мелкий, который, ну, типа, с своими акциями, либо вот этот, либо вот этот. И, короче, не хватает. Не хватает вообще мне информации, чтобы кого-то обвинять в этой игре. Ну, пусть так будет, похер. Без разницы, блядь. Тупая игра. The case is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me, who killed Black Peter? Чтобы было, типа, вернуться. It was Liam Hurtley. That doesn't surprise me. I've never seen a guiltier-looking fellow. He was in love with Judith Carey. It caused a conflict that proved fatal for her husband. I see. Come on now, let us confront him. Liam Hurtley, you are formally accused of the murder of Peter Carey. We are aware that you were in love with Carey's может быть, wife. все? He was a violent and irascible man. Типа все He трое? needed to be eliminated. You had no qualms. But that's absurd. I'm innocent. Well, we caught you, lad. Не знаю, просто я не понимаю, как эту игру играть. The case is resolved, Inspector. I shall return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye for now. Так. Лаймкаттер убил
Керри попытался это скрыть благодаря вашим дедуктивным способностям. Вы установили его связь с Джудит Керри, как то, что он был в Вудманс-Ли. Вы решили отдать его под суд. Найдено 16. Ну-ка, нажми Space. Понятно. Ладно. И чё? И что это значит? Значит, не Хартли убил. Ну, значит, тот моряк. Ой, да и другая версия есть. Можем другую версию нажать? Переиначить все, давай. Ну, давай моряка. Наверное. Просто посмотрим, что будет. Никогда так не делали. И вот опять. А в прошлой игре мы один раз ошиблись, да? Да. Невероятная сила. Где свет? Ревность. Скорее всего, помиловать. Вряд ли он его убил просто так. Ну, явно это не была самозащита. Обвиним. Она заставила 2 раза сжать ему руку. Сжать ему руку, да. Прикинь, мне кажется, что это поцк мелкий. Хитрожопый. Ай. If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Они громко Patrick стучат Cairns ногами. is the murderer of Black Peter. Будто- Why bring me here? Wouldn't it be Ужасный better сосед. if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour. No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. Сюда, сюда. And I say that we will. О, так, походу, значит, правильно. Сейчас. Все, как обычно, решила все нажать. Да, Lestrade, are you all right? Are you able to stand? Oh, my jaw. Gore. He took me by surprise, Mr. Holmes. Otherwise, he would have seen what I'm capable of. Oh. Yes, he was lucky. But you got him. It was remarkably easy. He lost his balance after he struck you. And you practice boxing, I know. You must have hit him hard. Our fellow is knocked out. We should call for a police cab and then take you to the hospital. Yes, well, no need for a hospital. I would prefer to keep this between us. You know. Of course, Inspector. The case is closed. Ну-ка. Да, А. всё-таки Эрнс. даже так. Ладно, давай. Так а за что он его убил, я так и не поняла. Дичь, блин, тупая какая-то. Ну и чё, я да нажала. Ну, подожди.
Всё. Я думаю, вряд ли. Ну, типа, игра зависла даже, и, знаешь, можно было и не закрывать браузера. Да уж. Да уж. О. Так же, как и мы, то есть, переиначили или... Откуда рейтинг взялся? Из интернета, что ли? А как, типа, чем это отличается? Решившие дело так же и сделавшие также моральный выбор. Что я не поняла. Моральный выбор — это оправдатели. То есть ты в любом случае обвиняешь его, то есть, ну, ты нашла убийцу, но его можно оправдать, либо... Ну, а надо было оправдать. Ладно. Ой,